Привет, меня зовут Кирилл. В этом видео мы с вами научимся говорить «жалко что» по-английски. Напоминаю, у меня есть Telegram и Instagram, найти вы меня можете, напечатав Kirill's_English для обоих каналов. Если вы хотите, как сейчас модно говорить, прокачать свой английский язык, вы можете оставить заявку на участие в разговорном клубе. Все подробности по ссылке в описании под этим видео. Вы знаете, что существуют разные способы, чтобы передать русское «жалко, что», например, вы не можете пойти туда, или «жалко, что у вас планы поменялись», или «жалко, что вы не сможете этого сделать», или «как жаль, что вы не сможете это сделать». Формулировка предложения может меняться. Сейчас мы рассмотрим примеры с фразой, которая используется в обиходе, в разговорном языке, в быту, в разговоре с друзьями, с коллегами, в СМС, в имейлах, в фильмах, в сериалах, в реалити-шоу вы эту фразу услышите. Она очень простая, она начинается с двух слов too bad. И дальше вы выстраиваете новое предложение. Вы можете полностью эту фразу использовать it's too bad, либо it's мы убираем и прям начинаем too bad you или too bad she, в зависимости от контекста. Сейчас мы рассмотрим ситуации. Я попытался обрисовать для вас контекст по-английски. Поэтому, если темп речи для вас будет слишком быстрый, вы можете всегда видео замедлить или еще лучше поставить на паузу, изучить все тонкости. Примеры довольно-таки простые, то есть я не думаю, что у вас возникнет много трудностей с их пониманием. Scenario number 1. Missing a birthday party. Imagine you invite your best friend to your birthday party. When the day comes, your friend calls and says they can't make it because they have a family commitment. You might respond, "Too bad, I was really looking forward to celebrating with you." Scenario number 2. Conflict in family plans. A family is planning a picnic at a park. One of the children has an important soccer game scheduled for the same day. When the child explains why they can't come to the picnic, a parent might say, "Too bad you can't join us today. We'll miss having you with us." Scenario number 3. Exam and concert clash. You and your friend have been excited about a concert for weeks. However, your friend finds out they have a major exam the next morning and must choose to study instead. In a conversation, you might say, "It's too bad you can't go with me. I know how much you were looking forward to it." Scenario number 4. Losing a job opportunity. A student applies for an internship at a company they admire, but receives a rejection notice. Talking with a classmate, they might say, "That's too bad. I was really hoping you'd get that internship." Scenario number 5. Imagine two friends plan a weekend getaway to a popular beach destination. One of them unfortunately breaks a leg a day before the trip. The other friend might comment, "Too bad you can't come. I know you were excited about the beach." Scenario number 6. During the school talent show, a student who had planned to perform finds out they have a conflicting commitment on the day of the event. A teacher might say to them, "Too bad you can't perform this time. We would have loved to see you act." Scenario number 7. In a work environment, a coworker misses an important meeting where key decisions were made. Another coworker might say later, "It's too bad you weren't there. Your ideas would have been really valuable." Обратите внимание в этих примерах, как используется past modal. Would плюс have плюс третья форма глагола. Scenario number 8. A friend buys tickets to a much-anticipated sports game and invites another friend to join. However, the invited friend already has plans. The ticket holder could say, "Too bad you can't come to the game. It's going to be a fantastic match." Scenario number 9. A family member is unable to attend a cousin's graduation ceremony because of travel issues. At the graduation, someone might remark, "Too bad you couldn't be there. It wouldn't be the same without you." Scenario number 10. A friend loves shopping during major sale events. They plan to go to the favorite store with a companion. But the companion finds out they have a conflicting appointment.
The shopper might say, "Too bad you can't come with me today. I'll make sure to tell you about the best deals." Окей, теперь вы знаете, что too bad можно использовать в разных ситуациях, чтобы передать наше русское «как жаль, что вы не можете прийти», например. А у вас, наверное, возникает вопрос. В комментариях, я думаю, люди будут находить самые разные варианты и спрашивать у меня, а как же это, а как же это? To save you some time, давайте разберем другие варианты и посмотрим, а имеют ли они место. В разговорном английском языке есть два выражения. That sucks или it's a bummer or that's a bummer. Они относятся к разряду неформальных выражений, то есть вы их используете только в быту, с друзьями, с хорошими знакомыми, там, где вам не нужно нейтральный стиль речи выдерживать. Английский язык, в отличие от русского, гораздо более casual. То есть в тех моментах, когда в русском языке по этикету нам требуется выдерживать какой-то нейтральный, даже может быть не официальный, но нейтральный стиль речи, английский язык, в частности американская его версия, предусматривает использование casual стиля. Так вот, такие выражения, как that's a bummer, либо that sucks, вы можете использовать, но как standalone phrases. То есть они используются сами по себе как реакция на какое-то предложение. Например, вы человека пригласили к себе на день рождения, и в последний момент человек говорит: «Сорян, я не могу, I have to be somewhere», мне надо где-то быть. И вы на это можете ответить that's a bummer, либо oh, that sucks. То есть обычно не выстраивают предложение that sucks, that или it's a bummer, that. Такого формата это звучит грамматически правильно, но unnatural, потому что так обычно люди не выстраивают предложение. Именно формат too bad, I can't, or too bad, you can't и так далее. Вот именно с этим выражением большинство предложений вы услышите именно в таком формате. Со школы многим может быть известно выражение it's a pity or that's a pity. Помните, что это прерогатива British English, и даже там это считается таким своего рода архаизмом. Фраза имеет место, но не в таких общеупотребляемых контекстах, как, например, быт или разговор с друзьями, разговор с хорошими знакомыми. А если вы живете в Соединенных Штатах Америки или в Канаде, то данную фразу вы услышите очень редко, а если услышите, то от людей, которым за. То есть чем моложе человек, тем меньше шансов услышать от него этот архаизм, и стиль, тон этого выражения, он формальный. Есть другая фраза that's a shame, то же самое. К архаизму она не относится, эта фраза, но тон также формальный. То есть к месту не всегда придется. Ну и напоследок, если вы зайдете в корпус и посмотрите по частоте использования всех этих фраз, фраза, которая начинается с двух слов too bad, будет by far the most commonly used. И хотелось бы прокомментировать, вернее, дать ответ на вопрос. Подписчик спрашивает, можно ли использовать данное предложение для того, чтобы передать не как факт, именно, а что человек ищет работу. И вы сами ответили на свой вопрос, когда написали, или так нельзя ответить. Предложение he looks for a new job, оно с точки зрения грамматики правильно, с точки зрения английского языка, стилистики, оно unnatural. Так никто никогда не скажет. Помните, что когда мы ищем работу, этот процесс временный. В английском языке аспект simple времени present никогда не описывает временные действия. Он описывает действия постоянные привычки. Поэтому мы и говорим, что мы просыпаемся в определенное время, we wake up. Какой же аспект отвечает за временные действия, temporary actions? Это аспект continuous или progressive. То именно в этом аспекте мы передаем временные действия. То есть, например, сейчас вы сидите, смотрите телевизор. Это временное действие, оно у вас не будет продолжаться вечно. Соответственно, если вы хотите сказать, что человек ищет работу в данный момент, вы говорите he's looking for a job or he's job hunting. Окей. Предложение he will look for a job, оно тоже немножко странное, потому что нужно контекст подыскать. Сейчас мне в голову не приходит контекст. He's gonna look for a job или he will probably be looking for a job. То есть там нужно какие-то наречия добавить, чтобы добавить предложению именно аутентичности. Потому что he will look for a job звучит как выписка из какой-то официального какого-то документа. В речи в любом случае так мало кто скажет. Ну, где-нибудь в документе спрашивается, а зачем кто-то так будет говорить. Опять же, нужен контекст. То есть, либо вы вопрос задаете, что он будет делать, если там чего-то не получится, тогда человек может сказать he will look for a job, или в таком случае he will
have to look for a new job, or he won't have any other options than to look for a job. И негативного оттенка это предложение не несет. Помните, will — это моя воля. То есть he will look for a job может быть интерпретировано как это его желание. Помните, will — это want. He wants to look for a job. Старайтесь не использовать одно предложение без контекста, потому что язык не существует вне контекста. Одно предложение никогда вам не поможет понять, как грамматика работает в любом языке, а не только в английском. Только ситуация, только для решения какой-то коммуникативной задачи. Помните, если у вас написано предложение, вы не знаете, зачем вы на него смотрите и что оно передает, убегайте от этого предложения, ищите контекст или спрашивайте искусственный интеллект, чтобы он вам помог с контекстом. Я желаю всем отличных выходных. Пока. Too bad you can't do it. It's like one of the things about the good cop. They're in the novel. Hey, too bad you guys missed the bikes checking in. Oh, man, what a sight. Shotgun. Too bad you get a chainsaw before you face a single one. Too bad you don't get a commission. Yeah, we'll talk. It's too bad you don't feel strongly about that. Well, I'm sorry, sir. I No, do. that's all right, that's fine. because I really believe. It's too bad you lost 2 players today. It's just too bad you can't get a consensus in Fargo. It's too bad you had to bring a piano in for today. I mean, it's too bad because there should kind of be a piano here always, right? I mean,